Hello, dear students. How are you? I think you are all well by the grace of Almighty Allah. Today, I want to start English grammar class. You are also most welcome to Anushulan YouTube channel. Dear students, for your better understanding, I want to use Bangla in place of English. I am MD Abu Tahir, assistant teacher, Uttar Jawarani Hasani Ali Madrasa, Bhalaguri Hatimata Lalbarghat. Dear students, just look here. Can you see here something? Yes, John is a boy and an apple. Here, John eats an apple. John eats an apple. Look at this. Apple and John is change their place. I mean, an apple is eaten by John. An apple is eaten by John. Can you guess something? What am I going to discuss today? Yes. Another example, just try to overlook. I say my prayer regularly. I say my prayer regularly. Here, my prayer is object. Will change into subject. I is subject. Here, I will be my by me, and say will be is said. Regularly will unchange. So here, what is it related to? Of course, it is voice change. Okay, dear students, let's discuss about voice change. Our today's topics is voice change. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, জাস্ট লুক at this. This player is well known to everybody. He is Neymar, world famous footballer. Okay, dear students, Neymar plays football. Neymar plays football. If we change into passive, what will be the passive form of this sentence? This is very easy. Here, look at this. Football is played by Neymar. Football is played by Neymar. ডিয়ার স্টুডেন্টস, লক্ষ্য করো এখানে এই যে ফুটবল, এটা হলো অবজেক্ট, এটা চলে আসলো সাবজেক্ট হয়ে গেল। তারপর দেখো এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এখানে ইজ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এম ইজ আর হয়, ইজ হলো, আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম প্লেড, তারপর বাই সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম অর্থাৎ বাই নেইমার। ফুটবল ইজ প্লেড বাই নেইমার। ওকে, dear students, voice change is classified into two kinds. One is active, another is passive. When the subject does something itself, when the subject does something itself, this is called active voice, and when something is done by the subject is called passive voice. So just try to understand. When the subject does something itself, this is called active voice, and when the something is done by the subject is called passive voice. Dear students, active voice, if we want to transform into active to passive, first you have to know a structure of active voice: subject, verb, or verb, transitive verb, অবজেক্ট। সাবজেক্ট কি থাকবে লক্ষ্য করো, এখানে থাকবে সাবজেক্ট, একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকবে, অবজেক্ট থাকবে। তাহলে এরকম বাক্যকে আমরা কি করতে পারবো? প্যাসিভ ভয়েস করতে পারবো। যদি ট্রানজিটিভ ভার্ব না হয় তাহলে সেটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস হবে না। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক এট দিস, হি রিডস এ বুক। হিয়ার দিস ইজ অবজেক্ট অ্যান্ড দিস ইজ সাবজেক্ট, দিস ইজ ট্রানজিটিভ ভার্ব, সো ইউ ক্যান ট্রান্সফর্ম ইট ইন্টু প্যাসিভ ভয়েস। So a book is read by him. What will be the passive voice, passive form? A book is read by him.
here this is subject, transitive verb and object. Passive voice, the structure of passive voice: subject of object, auxiliary verb, verb 3, by, to, for, একটা প্রিপোজিশন হবে, তারপরে অবজেক্ট অফ সাবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, here he reads the book, subject, transitive verb and object. If we transform this sentence into passive form, the book is read by him. The book, এটা হলো অবজেক্ট, সাবজেক্ট অফ অবজেক্ট, মানে অবজেক্টের সাবজেক্ট রুট, তারপরে ভার্ব হলো অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে হচ্ছে ভার্ব 3, অর্থাৎ এটা ভার্ব 3 হচ্ছে রেড, বাই অ্যান্ড সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম। আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এভাবে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে পারি। তো প্যাসিভ ভয়েস, লিস্ট অফ সাম সাবজেক্টস অ্যান্ড দেয়ার অবজেক্টস। তো সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ফর্ম এটা আমাদেরকে জানতে হবে। যেমন আই যদি থাকে সাবজেক্ট, এটা যখন অবজেক্ট হবে তখন আই, মি হয়ে যাবে, উই, আস, হ্যাঁ, ইউ, একটু লক্ষ্য করো, ইউ ইউ হয়ে যাবে ইউ, দে, দেম, হি থাকলে হিম, সি থাকলে হার, রহিম করিম নাম থাকলে চেঞ্জ হয় না, অর্থাৎ রহিম করিমই থাকবে, দি পেন, অ্যানিমালস, অর্থাৎ থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে নাম যদি থাকে, প্রপার নাউন থাকে, সেগুলো কোনো চেঞ্জ হয় না। তাহলে আই থাকলে মি, উই থাকলে আস, ইউ থাকলে ইউ, দে থাকলে দেম, হি থাকলে হিম, সি থাকলে হার, করিম, রহিম অর্থাৎ নাম থাকলে সেটাই থাকবে, দি পেন থাকবে। হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন অক্সিলারি ভার্ব অফ প্যাসিভ ভয়েস। এই যে আমরা যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস করব, তখন কি কি অক্সিলারি ভার্ব আসে সেটা একটু খেয়াল করি। দেখো, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ যখন করবা, তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে নিতে হবে অ্যাম, ইজ, আর। এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে অ্যাম, ইজ, আর। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, যেহেতু কন্টিনিউয়াস টেন্সে আইএনজি যোগ থাকে, সো এখানে আসবে অ্যাম বিং, ইজ বিং, আর বিং, যে কোনো একটা। তারপর দেখো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অলরেডি হ্যাভ বা হ্যাজ থাকবে, অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ বা হ্যাজ থাকবে। আমরা যখন প্যাসিভ করবো তখন হবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন, হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে দেখো হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন থাকবে, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন থাকবে ভার্বের সাথে আইনযোগ অ্যাক্টিভ ভয়েসে। আর প্যাসিভ ভয়েস যখন করবো আমরা, দেখো হ্যাভ বিন বিং, হ্যাজ বিন বিং। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবা যে যখনই আইএনজি যোগ থাকে তখন প্যাসিভ ভয়েস করার সময় বিং যুক্ত হয়। তাহলে এখানে যেহেতু হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন থাকবে, সেটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করার সময় হ্যাভ বিন বিং, হ্যাজ বিন বিং করে নেব। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ওয়াজ, ওয়ার নিয়ে আসতে হবে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওয়াজ বিং, ওয়ার বিং। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাড বিন, কারণ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাড থাকবে, অ্যাক্টিভ ভয়েসে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় হ্যাড বিন হবে। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হ্যাড বিন বিং। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে শ্যাল বা উইল থাকে, প্যাসিভ ভয়েস করার সময় শ্যাল বি, উইল বি হবে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে শ্যাল বি বিং, উইল বি বিং হবে, কারণ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকবে শ্যাল বি, উইল বি এবং ভার্বের সাথে আইনযোগ। আমরা যখন প্যাসিভ করব তখন হবে কি, শ্যাল বি বিং, উইল বি বিং হবে। তারপর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ থাকবে, এটাকে যখন প্যাসিভ করব তখন হবে শ্যাল হ্যাভ বিন, উইল হ্যাভ বিন হয়ে যাবে। ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শ্যাল হ্যাভ বিন ভার্বের সাথে আইনযোগ থাকবে, সেটাকে আমরা প্যাসিভ করার সময় শ্যাল হ্যাভ বিন বিং, উইল হ্যাভ বিন বিং করে নেব। তবে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, মডেল ভার্ব যেগুলো আছে ক্যান, কুড, শ্যাল, শুড, মাস্ট, মে, এগুলো সব কিছুই ঠিক থাকবে, শুধু বি পেছনে বি যুক্ত হবে। দেখো, শ্যাল থাকলে শ্যাল বি, উইল থাকলে উইল বি, ক্যান থাকলে ক্যান বি, মে থাকলে মে বি, মাস্ট থাকলে মাস্ট বি, মে থাকলে মে বি, এগুলো হয়ে যাবে। তো এগুলো কিন্তু বুঝতে হবে, মেমোরিতে খুব সুন্দর করে রেখে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ, ইট উইল বি ভেরি ইম্পসিবল ফর ইউ টু ট্রান্সফর্ম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। জাস্ট বেসিক ফর্মুলাগুলো তোমাদেরকে মেমোরিতে অবশ্যই রাখতে হবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা জাস্ট একটু উদাহরণ লক্ষ্য করি। উই ক্যান সি এ রিক্সা পুলার হিয়ার, হি পুলস এ রিক্সা, হি পুলস এ রিক্সা। তো হিয়ার হি ইজ এ সাবজেক্ট, পুলস transitive verb, and a rickshaw is a object. If we transform it into passive, what will be the passive form of this sentence? This is very easy. আমাকে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করে নিতে হবে, এ রিক্সা পুলার, এ রিক্সা ইজ পুলড বাই হিম, এ রিক্সা ইজ পুলড বাই হিম। সো ইজি। দেখো এখানে এই যে এ রিক্সা, এটা সাবজেক্ট হয়ে গেল,
এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সো ই এম ইজ আর, এখানে ইজ হবে, এ রিক্সা ইজ পুলড, এর পাস্ট পার্সন পুলড বাই, এই যে হি আছে হিম হয়ে গেল, তাহলে সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম হবে, বাই দিয়ে সাবজেক্টের পর অবজেক্ট ফর্ম। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, উই শুড রেসপেক্ট এ রিক্সা পুলার, উই শুড রেসপেক্ট এ রিক্সা পুলার। হেয়ার এ রিক্সা পুলার হলো অবজেক্ট, এটাকে যখন আমরা সাবজেক্ট করবো, এ রিক্সা পুলার শুড বি রেসপেক্টেড বাই আস, এই যে এ রিক্সা পুলার সামনে চলে আসবে, তাহলে এ রিক্সা পুলার শুড আছে, শুড বি হয়ে যাবে, শুড থাকলে কি হয়, শুড বি হয়, তাহলে এ রিক্সা পুলার শুড বি রেসপেক্টেড, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, রেসপেক্টেড বাই উই থাকলে আস। Dear students, this is very simple. Just you have to follow and follow attentively, otherwise you will not be able to transform and understand any grammatical rule. Okay, dear students, thank you very much for enjoying this class. If you new in my channel, just subscribe my channel to get all my videos very easily and quickly. Thank you very much. Well done.